Hi, good evening, my dear friends and my dear students. In the previous classes or in the previous videos, we were talk on quantitative techniques. Yes, isn't it? In the quantitative techniques, we were learnt time series analysis. In time series analysis, we could work on moving average method. Moving average method, even number moving average, odd number moving average. Next, method of least square. We learnt method of least square. Under method of least square, we could work on straight line trend y is equal to a plus bx, and second degree of parabola ORR non-linear trend y is equal to a plus bx plus x square. Okay, same thing. In the last semester, I could engage quantitative techniques for BCom third semester VSK University syllabus. Same here, BCom fourth semester QT syllabus I have been engaging for you people. In the last semester, we learnt measures of central tendency, measures of dispersion, measures of skewness. Those chapters, and we learnt the same topic relating to today. Is our topic is different today. I will discuss it later. In the previous semester, the most important statistical measure like averages means mean, median, mode, dispersion, QD, quartile deviation, mean deviation, standard deviation, along with some coefficient variations, relative measures, coefficient of QD, coefficient of mean deviation, coefficient standard deviation, like that. Then we learnt skewness. In skewness, Carl Pearson skewness are there, Bowley skewness are there. Those averages were ruled out on worked out on single variable. What? Single variable. And those averages focused on the what we call only one variable. Averages, dispersions, skewness. These are focused on only one characteristics. Example, marks scored by student, height of a student, or rainfall in the last year, like that. Rainfall data, prices, ages, sales, like that. In the previous semester, we learned this type of modules and chapters. Today we will focus on what we call correlation. Correlation is a number. Okay, we have to accept correlation is a number, but I will tell you later. What we were learnt in BCom third semester, those are called univariate. Where the averages focus on only one characteristics or one variable is called univariate analysis. Today, correlation analysis, it is an antonymy word, opposite word. Correlation is one of the most common useful technique in statistics. QT is a part of statistics. Okay, a correlation is a single number, but or that describes the degree of relationship between two variables. The degree of
the relationship between two variables. Two variables. It is single. Okay. Correlation is one of the most common useful technique in statistics. A correlation is a single number that describes the degree of relationship between two variables. In the earlier semester, in the past last semester, those averages we learned now, those are comes under univariate, but correlation comes under bivariate, two variables. There was a one variable. In the third semester we learned regarding the mean, median, mode, quartile deviation, quartiles, mean deviations, standard deviation, okay, etc. Okay, today our topic is on correlation. We will discuss the theory concept today. Okay, for example, I quoted as a single or only one character or univariate analysis is like height of a student, weight of a student, like that. Okay, export in the last 10 years of the export or any values, single values, marks, your marks, mine marks. Okay, these are comes under univariate. Today we will discuss correlation. So what do you mean by correlation? Simple sentence. Correlation is a study of such a covariation between two variables in a bivariate data. Correlation is a study of such a covariation between two variables in bivariate data. ORR, the degree of correlation between two or more variables is measured in terms of numerical. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯಾವರೇಜು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯಾವರೇಜ್, ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಮತ್ತು ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಒಂದು y = a + bx, ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಪರ್ಬೋಲಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ y = a + bx + cx² ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಲಿ VSK ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಮೀನ್, ಮೀಡಿಯಂ, ಮೋಡ್, ಆಮೇಲೆ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್, ಕ್ವಾರ್ಟಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, CV ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಅಂತ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಬೌಲೇಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ಲಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಏಕರೀತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋರಿಲೇಷನ್, ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಕ್ಷನರಿ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಪರಸ್ಪರ ಏನಿದೆ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ. ಓಕೆ, correlation, according to some authors are given wonderful definitions regarding correlation. Let us move simple meaning. What do you mean by correlation? Correlation, simple meaning is, again I will quote the meaning. Correlation is a study of such a covariation between two variables in bivariate data. ಬೈವೇರಿಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ದ್ವಿ ಅಂತ ಎರಡು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಪರಿಮಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಎರಡು ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂದರೆ
ನಮೂದು ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಿರಬೇಕಲ್ಲಿ, ದ ರಿಲೇಷನ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಆರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್. The degree of correlation between two or more variables measured in terms of numerical is called correlation. Apart from that, a correlation is a study of such a covariation between two variables. Two variables is in a bivariate data is called correlation. ಎರಡು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಎರಡು ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪೆನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು, ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಪರಿಮಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆ ಅದರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದೇ ಕೋರಿಲೇಷನ್, ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕೋವಿಡ್-19 ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೆಸರಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಗೂ, ನೀವೆಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಈಗ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿದಂತೆಲ್ಲ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಂತೆಲ್ಲ ಅದರ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಇಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ನೀವು ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮ ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಫ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್, such type of statistical analysis is called bivariate analysis. ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂನಿವೇರಿಯೇಟ್, ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂನಿವೇರಿಯೇಟ್. ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್, such type of statistical analysis is called bivariate. ಈ ಬೈವೇರಿಯೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದೇನೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೋರಿಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಥರ್ಸು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಟಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಪ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಾಫ್ಕಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ಟನ್ ಅಂಡ್ ಕೌಡೆನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರ್ ಕಾರ್ನರ್. ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್, change in the one variable leads to change in the other variable. ಒಂದು ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಅದೊಂದು ಸಾಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Example, change in the price leads to change in the demand. Change in the price leads to change in the demand. Next, same, changes in the production of food grains is due to rainfall. Due to change in rainfall. ಮಳೆ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ನಾನು ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. The correlation is plays a very vital role in physical science along with social science, but there is exceptions to what we call economics and business. Not an exception to business and economics. Economics ನಲ್ಲಿ ಇದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಪವಾದ ಇದಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್, ಅಪವಾದಗಳು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ, ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು,
In physical science and social science, the correlation having its own utility. ಅಂದರೆ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ನಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾವುದು ಇದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್, ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಲ್ವಾ. ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಎರಡು ಗುಣಲಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫೈನ್ correlation? Correlation analysis deals with association of or association between two or more variables. The wonderful definition given by Simpson and Kafka. Correlation deals with the association ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆ, association between two or more variables. ಮತ್ತು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು AM ಟ್ಯೂಟಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. Correlation is an analysis of the covariation between two or more variables. ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಮಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧ, ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆ ಅದರ ಅಧ್ಯಯನವೇ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಇಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಡೀಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು, ಪರ್ಸನ್ ನೇಮನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು W.I. King defines correlations means that between two series or group of data there exists some causal relation. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಸನ್ ಆಫ್ ಕಾಫ್ಕಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸಿ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ association between two or more variables. ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಮಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆ, ಆ ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ ಪರಸ್ಪರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದೇ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನ, ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನೀವು ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯೂಟಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು if you people willfully learn everything on QT or willfully learned on numericals, automatically you get very good numericals in the QT. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ದೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಓದೋದು ಹೇಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅವೆರಡು ಕೋರಿಲೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವಿಕೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ರಿಸಲ್ಟ್, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಕೋರಿಲೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆದಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು, ಅದನ್ನು ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ವ,
ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಓದೋದು, ನೀವು ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದೈತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರದು ನಿಮ್ಮದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್? ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೊ ಅದರ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಕೋರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು: ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್, zero correlation, linear and non-linear correlation, simple and multiple correlation. Next is partial and total correlation. Partial and total correlation. One by one ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ then the correlation between these two variables is said to be positive correlation. Example, heights and weights, household income and expenditure. height ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಇಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಏರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ an increase in the value of one variable leads to increase in the value of another variable. An increase in the value of one variable leads to increase in the value of another variable. ಇದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಲ್ಲ, ಹೈಟು ವೇಟು, ರೈನ್ಫಾಲು ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೇಟ್ ಕೂಡ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? In this type of correlation, the two variables move in the opposite direction. When the value of one variable increases and the another variable value decreases. Example, when the value of a variable increases, the value of the other variable decreases. Is called opposite, and it is called ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಇನ್ನೂ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, in the background or in introduction part I quoted one example: price and demand of a commodity. Price and demand of a commodity is negative correlation. If the price of the product increases, automatically demand falls. Okay, so this is one of the example. Next, perfect positive correlation. Third one, perfect positive correlation. Example, when there is a change in one variable, say x, and if there is an equal proportion to change in the other variable, say y. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10, 20, 30, ವೈ ಕೆಳಗಡೆ 5, 10, 15. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ. ಈಗ 5, 10, 15 ಕೆಳಗಡೆ ವೈ ಆದರೆ ಮೇಲೆ
10, 20, 30. ಅಲ್ಲಿ 10 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ 5 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ +1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. +1 ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, +1 ಬಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. X 20, 30, 40. ಕೆಳಗಡೆ Y 100, 200, 300. ಸೇಮ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸೂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 2, 4, 6, 8 ಎರಡೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ 2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೋಂಗೆ, 2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೋಂಗೆ 6, 8, 10, 12 ಈ ಥರ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ -1 ಬರ್ತದೆ. -1 ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋತ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ಸ್ with fixed proportions. With fixed proportions is called perfect negative correlation. Example 5, 10, 15. 5, 10, 15. ಇದು ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ X 4, 8, 12. Y 12, 6, 8 ಅಥವಾ 12, 8, 6 ಈ ರೀತಿ Y ಮೇಲೆ ಮತ್ತು Y ಕೆಳಗಡೆ X ಮೇಲೆ. 4, 8, 12. Example X, another example 4, 8, 12. Y 12, 8, 4, 6. ಮೇಲೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ? 4, 8, 12. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ 12, 8, 4. ಸೊ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಜೀರೋ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ವೆನ್ ದ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಜೀರೋ ಕೋರಿಲೇಷನ್. When the two variables are independent and the changes in the one variable has no effect in the other variable. For example, height of a student, ಎತ್ತರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎತ್ತರ, ಮತ್ತು ಅವನು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ quotient of a student, amount of rainfall and marks obtained by a student. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಒಂದೊಂದು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಹೈಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಬಟ್ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕುಳ್ಳಿಗಿರೋರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫೆಲೋಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಜೀರೋ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ನು ಲೀನಿಯರ್, ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಎಷ್ಟನೇ, ನಾನು 6th ಒನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎರಡನೇದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಮೂರನೇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಐದನೇದು ಜೀರೋ ಕೋರಿಲೇಷನ್, ಆರನೇದು ಲೀನಿಯರ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. Linear correlation said to be linear if the ratio of changes is constant. The ratio is changes in constant. Linear correlation is said to be linear if the ratio of change is constant. Constant ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ರೇಷಿಯೋ, ಅನುಪಾತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ X 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y 25, 27, 29, 31, 33, 35. ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. 20, 21, 22, 23, 24. ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಏನಿದೆ, 25 ಆದಮೇಲೆ 27 ಹೇಳಿನಿ, ಅಂದರೆ 2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು 27 ಆದಮೇಲೆ 29, ಮತ್ತೆ 2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. 29 ಆದಮೇಲೆ 31 ಹೇಳಿನಿ, ಮತ್ತೆ 2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ರೇಷಿಯೋ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, 1:2 ಅಂತ. ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, 20, 21, 22, 23 ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 25, 27, 29, 31 ಅಂದರೆ 2. ಸೊ ಮೇಲೆ ಒಂದು, ಕೆಳಗಡೆ 2. ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಲೀನಿಯರ್. ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್. ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು,
The correlation is said to be non-linear if the ratio of change is not constant. ಸ್ಥಿರವಾಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಎರಡು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ is said to be if the ratio of change is constant. ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಲೀನಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಫ್ ದ ರೇಷಿಯೋ, ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ 1 2 3 4 5 6 ಇದು ಎಕ್ಸ್ 1 ರಿಂದ 6 1 2 3 4 5 6. ವೈ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆನಾ, ವೈ 5 8 6 4 9 10 ಇದು ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಅಂದರೆ 5 ಆದಮೇಲೆ 8 ಇದೆ, 3 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. 8 ಆದಮೇಲೆ 6 ಇದೆ, 2 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಆದರೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮೋಡ್, ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮೋಡ್. ಏರಿಳಿತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದು ಏರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡನೇದು ವೈದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇದಾದ ನಂತರ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೊದಲು. ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು 2 ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಒಂದಿದೆ, ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಹೇಳಿ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ವೆನ್ ಓನ್ಲಿ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, when only 2 variables are involved, the analysis of the relationship between them is called simple correlation. In other words, if the correlation analysis studied with reference to only 2 variables, example sales revenue or expenditure. ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? If the correlation analysis is studied with only 2 variables, 2 ಪರಿಮಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂದರೆ if the correlation analysis is studied more than 2 variables is called multiple correlation. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ಗೆ agriculture production, example the relationship between when we study the relationship between the agricultural production, rainfall and fertilizers. ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಒಂದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ, 3 ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ 3 ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದೈತಲ್ಲ, ಅದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, QT ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. QT ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, CLSP ಕಂಪನಿ ಲಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, 3 ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಫ್ ದ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ವಿತ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ is considered for total correlation. Example, the correlation between sales revenue from a product and the level of advertising expenditure by enumerating the effective of quality of the product price. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಓದಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಷ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದೈತಲ್ಲ, ಅದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಇನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 ವೇರಿಯಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್. ಟೋಟಲ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಇಫ್ ಆಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ are taken for analysis to be total correlation.
ಇಫ್ ಆಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಎರಡು ವಸ್ತು ಪರಿಮಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದೇನಾದ್ರೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಸ್, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಲೇಟಿವ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರಡನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಎಫೆಕ್ಟು ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಸಮ್ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ? ಮೇನ್ಲಿ 2 ಮೆಥಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್, ಈ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ 2 ಮೆಥಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types, scatter diagram, second one simple graph. Another main point, mathematical method. First one graphic method. Under graphic method 2 methods, scatter diagram, simple graph. Under main point mathematical method, Carl Pearson coefficient of correlation, Spearman coefficient of correlation. Okay, next, what are the uses of correlation? What are the uses of correlation? In ಈ 4 ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇರ್ತದೆ. ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಪಿಯರ್ಮ್ಯಾನ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರೆದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಟ್ಸು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಯೂಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೋರಿಲೇಷನಿಂದ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯೂಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎರರನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. Correlation helps to calculate sampling errors. Then correlation helps to is the basis for the concept of regression and a ratio of variation. It helps to calculate concept of regression and ratio of variations. Ratio of variations. Ratio of variations. There are some advantages of correlation. Advantages or benefits both are same. Economics business, it helps for study economics, and I mean price and demand like that. It also it also useful to the businessman to estimate the cost, prices, sales, profits. Next, sampling errors is over. These are the another 2 points. Another two points are there. The relation between variables can be verified. Okay, these are not important. Let us take down your notes. Correlation is very useful for economic study like demand and supply, or sales or price or other related variables. Next, another advantages of correlation ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. It also helps to calculate sampling errors, but it also helps for learn, or it helps. Correlation is the basis for the concept of regression and ratio of variation. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. Okay, apart from this, ಆಮೇಲೆ the correlation it helps to verify relationship between the two variables, or ORR. The relation between variables can be verified and tested for significance with the help of correlation analysis. It helps for significance. Significance ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. So these are the advantages. Okay, apart from this, okay, thank you. Theory concept is over. Thank you so much. Bye.